طول الموضات. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. فالرؤوفا لا يقولون ولا يفعلون إلا معروفا قوله السحر واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعوا المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة هيبة الكوية التي ترتعد منها فرائض أطيب من البرية وبالنشيد به تردد والمنادر وبأمر ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم من صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بحسب خصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو قد عن سيد الوجود أجملت بوصف الحبيب وشانه ولقد في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعلم مجدها وتقلد نجسها بعنانه وقد انبسط القلم بتدوين ما فرد المؤمن وقيم للنبي الكريم وحكاية مفروض بهذا المقام التكريم والتعديل والخلق العظيم. وأسلم بأن صفات الأخلاق في حالة المقام وحق السلام على سيد الأعلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر خلقك ويسر التكريم فعلى أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم يا طيبا يا طيبا يا دلو الله يا مشتاق لك
آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نظم في قلوب جدل صوف محمدية الوقودا توجد الله متوسل بسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا بذكره محمودا ويكفي عملي بعمل محمودا وتوجهي بتوجهة خاصلة وسيلة موصولا. اللهم يمن إليك توجه الآمن فتغصر وعلى بابي تعد رحمة شافي وجدت غامرة تتوجه إليه بأسرة الوسائل إليه سلك سلام صادق الحبيب سيدنا محمد الذي أمت رسالة للعالمين وأن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودة أمانتك وحب سرك وعامل عين دعوتك الساملة الذي الأكمل المحبوب لك المخصص به والمخصص به شرف وظهر في كل واجب مواد كل ومزهر وسيدنا في بال مساكن سلسل بعالم الهادي سيد الكونين وأشرف الثقلين الحبيب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجله الخصائص. اللهم صل وسلم على آله وصحبه وأهل قدرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتوسل إليك بإشراف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أموالنا وتقالبتنا بجميع رعايتك وحسب غايتك وأن تبلغنا بسبب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا وتتقبل منا ما تحرك في بنيتنا وأعمالنا وتجعل في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعل في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعل في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ذرة من السالمين ولحقك وحقه من المحدين ولحقك من الحافظين. اللهم إنا لا نعلم برحمتك الخاصة فلا ترحمنا وذلنا جميلة هي وسرتنا إليك ولا تغيبنا. آمن بك برسولك ومن جاهده من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل تسلم منا بالغفران أن تقابل تسلم منا بالغفران
أن تقابل المسلمين منا بالكفار والمحسنين من الإحسان والسائلين بما صعد ووعد محمد وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب وزهره ووله وزهره وهم ببركته وسر في جدتنا ووالدينا وأهل كلنا ووالدينا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدل رعيته في جميع أنظار منزورة ومعلم الإسلام والإيمان بعلم مأمورة معنى وسورة واغفر رحمة المدى المذكور به مبني المدين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين واستر رحمة عبادك المؤمنين أجمعين وبسط أدلة الحق في جميع ويغفر له بتأليف ونسر على منافقين من المنافق والكفار واجعلنا يا رب الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن من جميع البلايا وبحفظك من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك وشرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله فتوفى المسلمين والمؤمنين واختم لنا يا الله منك بخير أجمعين واختم لنا يا الله منك بخير أجمعين واختم لنا يا الله منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والألوان والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. Sampai mana kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قل اشهد وصل بلال. وقال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر البعلوي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار الآمين. من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله والتصديق والإخلاص واليقين وهو العمل لله وحده والندم على المعاصي والتوكل على الله والمراقبة لله والرضا عن الله وحسن الظن بالله. Melanjutkan kita kepada kajian Kitab Sulul Taufiq, yaitu tentang kewajiban hati, termasuk daripada ibadah yang besar adalah ibadah batin. Ilmu batin, ibadah batin itu adalah yang dimaksud dengan wajibat qalbiyah. Hukumnya bukan sunnah, bukan juga fardu kifayah, tapi fardu ain. Ketaatan yang paling besar adalah ketaatan batin. Sebagaimana maksiat yang paling besar adalah maksiat batin. Ketaatan batin itu diwakili oleh al-iman. Iman ini batin. Ketaatan zahir Islam. Orang yang mengamalkan Islam saja
tanpa dibandingi dengan iman munafik. Dan munafik dikabarkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tingkat paling bawah daripada neraka, melebihi ateis, melebihi Nasrani, Yahudi, melebihi mereka. Menunjukkan bahwasanya iman ini beda dengan Islam. Sebab kalau sama, maka rukunnya pun sama. Sehingga kalau diperjelas, mukmin belum tentu muslim, muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau dikatakan fulan muslim, biasanya mukmin. Fulan mukmin biasanya muslim. Tapi kalau disebut dua-duanya, fulan mukmin dan muslim, berarti beda. Dan itulah hakikatnya. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Kalau sudah dari situ saja sudah ketahuan beda. Sehingga Islam itu amal zahir, iman amal batin. Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menjelaskan tentang perbedaan iman dan Islam ini di firman-Nya surah Taubah kalau tidak salah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata orang-orang Arab, orang-orang Arab yang di sekitar Madinah, amanna, kami beriman ya Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku mukmin itu, lam tu'minu, kalian belum beriman. Ini langsung jawaban dari Allah untuk yang ngaku beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam, benar. Kami sholat, kami zakat, itu silakan, itu muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk di hati kalian. Di sini Allah kulitin orang-orang munafik terang benderang. Yang ngaku-ngaku mukmin, ngaku muslim, Allah buka langsung. Ya. Sehingga jangan kira adanya munafik itu cuma di zaman Rasul. Ya, zaman setelah Rasul itu lebih banyak, lebih merebak sampai berdirinya hari kiamat. Sehingga disebutkan oleh Imam Hasan Basri mengatakan, seandainya orang munafik itu punya ekor, maka kita nggak bisa jalan saking banyaknya ekor. Kita nggak akan bisa jalan kemana-mana karena setiap orang punya ekornya, kalau ada tandanya. Sehingga dalam hal ini mempelajari tentang ilmu batin ini wajib, karena mengamalkannya juga wajib. Tapi persepsi sebagian masyarakat muslimin dewasa ini salah mengartikan. Dikala ilmu batin ini ilmu apa itu? Nah, ilmu batin kewajiban. Ya, sabar, syukur, ridho, zuhud, itu ilmu batin semua. Yang dewasa ini banyak muslimin meninggalkannya, bahkan menyibukkan dengan yang dohir saja. Dan arti batin diartikan dengan yang di luar itu, kesaktian, ya, bisa nembus hati orang, ya, dan demikian. Bahkan para aulia Allah itu nggak mau ngerti hati orang, itu nggak mau, karena ngerti aib dia. Orang kalau ngerti rahasia orang, mungkin kalau kita senang, orang soleh nggak mau. Saya aja sudah berusaha menutup mata dari aib orang, kok ini bisa ngerti. Nah, cuman orang yang awam mengejar itu. Kok saya mau ibadah banyak nih, puasa putih, biar tahu aib orang. Padahal orang kalau dia itu ngerti aib orang, maka hendaknya dia berdoa agar aib itu tertutup dari dia. Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu menyebutkan dalam kitab At-Tibiyan, beliau mengatakan dianjurkan setiap orang yang belajar sebelum dia berangkat ke rumah gurunya itu hendaknya dia sedekah sambil berdoa, Allahumma astur uyuba syaikhi anni,
fala tadhhab barakatu ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku, sehingga tidak hilang keberkahan ilmunya dariku. Di sini menunjukkan termasuk aib kalau murid ngerti aibnya guru. Guru punya aib, dia manusia, bukan nabi. Dia manusia, bukan nabi, wajar. Tapi kalau murid ngerti aibnya guru, dia punya timba bocor. Tiap diisi habis. Kapan penuhnya? Bukan salah guru punya aib, salah murid kenapa tahu. Sehingga dalam hal ini Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan menjelaskan di antara adab seorang murid, dia menutup mata dari aib guru. Bahkan berdoa jangan sampai ngerti aib gurunya. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang soleh gak senang ngerti aib orang. Bahkan di antara ucapan ulama mengatakan di antara ujian seseorang yang baru melangkah ke langkah wilayah, ke langkah wali, itu Allah tampakkan aib orang sekitar. Ngerti fulan wajahnya model ini, kepalanya model ini. Itu bukan senang, ujian. Kenapa ujian? Untuk ngetes dia, ya apa hati dia. Ya. Bagaimana hati dia? Apakah dia akan marah-marah, ngomel-ngomel, menampakkan aib orang di depan orang banyak? Karena dia sudah ngerti, ini baunya busuk betul. Ini baunya maksiat, ini aroma-aroma maksiat. Mereka nggak senang itu, sehingga kebanyakan mereka minta ditutup. Sehingga yang penting saya nganggap semua orang baik itu sudah kemuliaan. Daripada ngerti aib orang, nggak bisa menjaga hati. Nah, sehingga dalam hal ini, ilmu batin yaitu kewajiban hati. Dikatakan minal wajibatil qalbiyah al-ikhlas wal yaqin. Ikhlas yaitu beramal murni karena Allah. Disebutkan di dalam ucapan para salafun saleh tentang definisi ikhlas ini banyak. Yang mana Imam Ghazali mengatakan setiap ucapan definisi ikhlas itu tergantung levelnya. Contoh diantaranya ucapan Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan as-shadiq, orang yang mukhlis itu huwal ladzi la yubali, orang yang enggak peduli komentar orang. Ya, walau kharaja min kulli qadarin min qulubin nas. Walaupun dia sudah tidak direspek orang lagi. Sudah dianggap, wah ini gak pas, ini gak pas. Semua orang bilang gak pas. Dia gak peduli. Kenapa? Li ajli sholahi qalbi. Karena tujuannya yang penting hati saya baik. Apa arti hati baik? Tidak memperhatikan pandangan orang. Kalau orang masih beribadah tapi masih khawatir perhatian orang, penilaian orang, dia gak bisa ikhlas umur hidup. Karena itulah ikhlasnya orang yang sudah terkenal, figur, tokoh agama, kiai, guru, itu lebih berat daripada orang awam. Kenapa? Karena orang awam gak ada yang peduli. Sampai mau hadir ke masjid gak hadir, gak ada yang peduli. Sampai mau sholat qabliyah ba'diyah gak ada yang peduli. Kenapa? Karena siapa Anda? Tapi kalau seorang guru, ustaz, yang memantau banyak, sehingga kalau dia sholat di shaf kedua aja sudah tumben di ustaz shaf kedua. Biasanya shaf pertama, nggak enak ya, aduh ya apa ya, bisa terlambat, nggak enak nanti. Kapan ikhlasnya? Kalau sebetulnya kapan ikhlasnya? Kalau memang setiap gerakannya itu yang penting di mata orang saya baik. Kapan di mata Allah dia baik? Sehingga bagaimana dia bisa memperhatikan pandangan Allah kepadanya kalau dia hanya memedulikan pandangan manusia. Dari sinilah
arti ikhlas menurut Imam Fudail bin Iyad. Disebutkan lagi di antara arti ikhlas yaitu bahwa tasfiyatul qalb minar riya, membersihkan hati dari riya. Riya ini apa? Riya ini kalau bahasa gampangnya lawannya ikhlas. Bingung juga ini, ngartikan riya, ngartikan ikhlas, ikhlas itu lawannya riya, riya sendiri lawannya ikhlas. Jadi bingung mau ngartikan. Cuman kalau kita artikan riya secara definisi orang-orang soleh, yaitu menampakkan amal dengan tujuan agar dipuji. Menampakkan amal dengan tujuan agar dipuji. Dari sini, riya itu suatu amalan yang gak bisa dideteksi oleh panca indera. Ya, karena itulah gak boleh Anda menilai orang lain riya. Karena riya itu gak bisa deteksi. Yang bisa tahu riya cuman pengamalnya sama Allah Ta'ala. Kok bisa Ustaz? Iya, karena riya itu dengan tujuan. Berarti ini menampakkan amal bukan pasti riya, tapi tujuannya apa? Dengan tujuan dipuji. Nah, tujuan dipuji ini gak ada yang tahu kecuali dia dan Tuhannya. Dari sini gak boleh Anda, fulan ini baca Quran kok keras-keras, riya berarti. Dari mana Anda menjadi dia riya? Kalau baca Quran keras riya, yang kori-kori keras semua itu. Apakah riya semua itu? Nah, yang direkam qiraatnya sampai di setel di mana-mana itu riya semua berarti. Kalau Anda mengartikan riya itu yang ditampakkan, tidak. Riya itu amalan yang ditampakkan dengan tujuan. Nah, ini tujuan ini berarti urusan sini. Dengan tujuan biar dipuji. Amal apapun, sholat, sodako, ya, baca Quran, macam-macam. Semua amal yang dohir itu kalau ditampakkan dengan tujuan biar dipuji, maka ini riya namanya. Dari sini seseorang kalau dia nuduh orang lain riya, maka yang salah bukan yang dituduh, yang salah yang menuduh. Karena dia punya penyakit suudzon, berprasangka buruk. Dari mana Anda tahu dia riya? Mau menampakkan amal itu belum tentu niatnya harus pamer. Dengan bukti Allah Ta'ala berfirman dalam urusan sedekah. Allah berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya." Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Di sini Allah enggak mengatakan itu riya, tidak. Menampakkan sedekah itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum inda rabbikum. Tapi jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada yang benar-benar butuh, itu lebih baik di sisi Tuhan kalian. Para ahli tafsir mengatakan di sini sedekah menampakkan sama menyembunyikan sama-sama baik. Tapi yang paling baik menyembunyikan. Bukan berarti yang menampakkan buruk, tidak. Sama-sama baik di sini. Apalagi kalau ada faktor yang mendukung. Kenapa Anda sedekah? Memancing yang lain saya tampakkan. Dibaca, Haji Fulan nyumbang sekian ratus ribu. Ditampakkan. Bahkan dia bilang, tolong ya, nama saya disebutkan ya. Dengan tujuan yang lain semangat. Kalau tidak disebutkan, cuma hamba Allah saja, hamba Allah. Terus nomornya nggak ada. Akhirnya orang-orang, ini 5.000 aja. Hamba Allah ini siapa nggak jelas juga. Tapi kalau disebutkan fulan 500.000, fulan ini yang mana dia kerjanya serabutan, yang tidak ada penghasilan tetap. Akhirnya yang tetap, malu saya kalau sedikit. Fulan 500, masa saya cuma 50. Banyak dia, mancing.
Niatnya menampakkan biar yang lain terpancing. Tidak masalah dan bagus. Dari sini ya faktor amal itu baik atau buruk sih. Karena itulah Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Niat buruk dapat keburukan walaupun amal baik. Amal baik tapi niatnya buruk, dapat keburukan. Apakah kita mengatakan orang beramal baik dengan riya dapat pahala? Nah, dapat dosa. Bukan dapat pahala. Kenapa? Sini ilmu ya. Tapi jangan dibalik. Oh, berarti kalau amal buruk niat taat aman aja. Enggak. Nyuri niat sodako gak boleh tetap. Saya mau nyuri niat sodako gak boleh. Kenapa? Sesuatu yang awalnya maksiat tidak berubah taat dengan niat. Tapi kalau sesuatu yang mubah bisa berubah taat dengan niat baik. Orang makan mubah. Tapi kalau dia niatkan biar kuat ibadah berpahala. Tidur mubah. Tapi kalau dia niatkan biar bisa tahajud malam berpahala tidurnya. Imam Ibn Ruslan dalam Zubatnya mengatakan, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Tetapi jika dia dengan makan itu berniat agar kuat mengerjakan ketaatan, maka dia mendapatkan pahala sesuai yang dia niatkan. Amal baik, amal mubah bisa berlipat pahala dengan sebab niat baik. Tapi amal buruk gak bisa berubah baik dengan niat baik. Kebalikannya, amal baik dengan niat buruk berubah menjadi maksiat. Nah, dari sini pentingnya mengolah niat. Dan niat itu pekerjaan hati. Ya, niat itu pekerjaan hati. Dikatakan waqala al-Fudil bin Iyad rahimahullah. Berkata Imam Fudil bin Iyad, tarkul amal li ajli nasriya. Ini tinggi. Meninggalkan amal baik karena orang itulah riya. Dia sudah niat nih, saya qobliyahnya di masjid aja sudah, enggak di rumah. Walaupun afdolnya di rumah. Qobliyah itu afdolnya di rumah. Misalnya mau di masjid aja qobliyahnya, takut enggak nututin takbir ihram bersama imam. Nah, pas masuk masjid, ya mungkin dia agak lambat nih, orang-orang sudah semua qobliyah. Dia masuk masjid, semua orang mandang dia semua. Mandang orang saya semua. Akhirnya nggak enak ini mau qobliyah, dilihat orang, langsung duduk aja sudah. Meninggalkan amal karena takut orang, ini riya. Ini riya. Dan setan tepuk tangan, tujuan setan itu agar Anda nggak beramal. Ditakut-takutin riya. Hati-hati pamer ini jangan. Akhirnya nggak beramal. Ya, kenapa nggak hadir majelis? Takut dibilang soalim, Ustaz. Itu riya sudah. Kadang-kadang ada. Kenapa Anda ke majelis ini? Saya ini banyak dosa, Ustaz. Ya, justru banyak dosa sampai yang hadir. Ini di warung kopi malah. Ditambah banyak dosa, tambah ghibah, macam-macam. Datengin majelis, itu tempat pencucian dosa. Minimal disebutkan oleh para ulama, minimal orang hadir majelis, walaupun nggak paham apa yang diterangkan, keluar dari majelis biasanya diampuni. Kalau majelis biasanya diampuni. Ini minimal yang Allah berikan yang hadir majelis itu, yang tidak diberikan kepada majelis-majelis yang lain. Ya, ini fadilahnya di situ. Kemudian beliau melanjutkan wal amal li ajlihim syirk. Beramal soleh untuk manusia syirik. Yang menyebutkan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ini sudah. Berarti apa? Menyekutukan Allah. Walaupun bukan syirik akbar, bukan. Ini syirik khafi, syirik yang sama. Jadi beramal untuk orang syirik, meninggalkan amal soleh untuk orang riya. Wal ikhlas an yu'afiyakallah bilhuma. Dan ikhlas itu ketika Allah menyelamatkan engkau dari dua ini. Beramal bukan karena orang,
Meninggalkan amal juga bukan karena orang. Nah, ini ikhlas caranya. Dan ciri-ciri ikhlas, ya, ciri-ciri ikhlas itu senang tersembunyi. Senang menyembunyikan amal. Itu rata-rata ciri ikhlas. Dan ini orang ikhlas itu akhlak. Ikhlas ini akhlak mulia ya, yang muncul karena tauhid yang kuat. Apa tauhidnya? Yaitu kuat di hatinya beriman dengan sifat wajib Allah yang bernama ilim. Kita tahu, sudah sering kita membaca sifat 20 itu diantaranya al-ilmu. Cuman imbasnya ke hati apa? Banyak orang cuman ngafal wujud, qidam, baqo, hadis, tapi nggak ada imbasnya untuk hati dia. Kalau Anda ngerti Allah Maha Tahu, terus apa respon hati Anda? Orang yang kuat tauhidnya, Allah Maha Tahu, banyak akhlak mulia yang muncul. Pertama, dia tidak akan berani maksiat walaupun sendirian. Karena dia tahu, Allah melihat saya kok. Allah Maha Tahu. Dimanapun saya berada, Allah melihat saya. Sehingga dia nggak berani sendiri. Bila waktu sendiri maksiat nggak berani. Sama saja. Ini buah daripada tauhid yang kuat. Yang kedua, dia akan ikhlas dalam beramal. Karena dia tahu amal itu tujuannya pahala. Yang beri pahala bukan manusia, yang beri pahala Allah. Dan Allah Maha Tahu dimanapun saya ibadah. Mau di kolong ranjang, mau di rumah sendirian, mau kita di pojok, di dalam warung, gak ada yang tahu. Allah Maha Tahu. Bahkan kertakan hati Anda, Allah Maha Tahu. Anda berzikir di hati, sholawat, Allah, di hati. Orang nggak ngerti, Allah tahu. Yang balas Allah, selesai sudah. Apakah Anda harus pegang tasbih terus? Tidak. Disebutkan di antara thariqah samaniyah itu zikir hu itu di hati sebenarnya. Nah, itu jarang orang tahu, nggak ada. Tapi Allah Maha Tahu. Bahkan sampai raqib atid pun tidak bisa mencatat apa yang di hati. Tapi Allah yang ngerti. Nah, yang seperti ini, orang yang mengerti Allah Maha Tahu, maka akan muncul di hatinya itu sifat ikhlas. Yang ketiga, orang kalau tauhid tentang ilmu, mengetahui Allah Maha Tahu, nancap itu di sini, nancap, maka akan muncul sifat al-ma'iyah. Dia merasa dibersamai oleh Allah. Akhirnya muncul apa? Muraqabah. Merasa diawasi terus. Dan ini termasuk tingkatan ihsan. Yang mana Nabi bersabda, ketika ditanya tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu, musyahadah. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak, muraqabah. Dua sifat ini, tingkat ihsan yang paling tinggi ini berasal dari apa? Keyakinan Allah Maha Tahu. Muncul lagi apa? Sifat wali Allah. Apa itu? La yakhafun, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak ada rasa takut kepada makhluk karena dia dalam pengawasan Allah. Dan dia enggak pernah sedih urusan dunia karena dia ada Allah. Orang kalau sudah tahu Allah Maha Tahu, maka dia merasa aman terus. Allah ngawasi saya. Yang penting satu, dia ya harus memastikan dirinya, saya nggak bikin murka Allah. Orang yang maksiat itu yang lebih patut untuk takut, khawatir, gelisah. Karena dia sudah bikin murka yang Maha Kuasa. Yang bisa merubah keadaan sedetik. Yang kaya langsung jadi miskin sedetik bisa. Yang bisa berdiri jadi lumpuh sedetik bisa. Itu Allah Ta'ala punya itu. Harusnya yang maksiat itu yang khawatir akan dirinya. Ahli taat nggak khawatir. Kenapa? Karena dia nggak bikin murka Allah. Apa yang dia khawatirkan? Nah, ini buah dari tauhid yang kokoh inilah akan memunculkan sifat-sifat mulia. Di antaranya buah daripada meyakini Allah Maha Tahu, muncul ikhlas.
Ya. Kemudian di antara kewajiban hati, artinya di sini orang kalau belum ikhlas dia maksiat. Orang kalau masih belum bisa ikhlas dia maksiat. Artinya masih memandang pandangan orang kepada dia. Masih ya apa saya harus perfect nih depan orang nih. Jangan sampai ada celah nih. Berarti dia masih maksiat itu. Ya, padahal nggak tampak maksiatnya. Bisa jadi dia ahli ibadah. Cuman selama itu dia model ini. Disebutkan ada seseorang yang dia ini selama belasan tahun nggak pernah terlambat takbir ihram bareng imam. Masya Allah. Di antara kata Nabi di kulli syai' safwa, segala sesuatu ada intisarinya. Wa safwatus shalah takbiratul ihram ma'al imam. Intisari sholat itu adalah takbir ihram bersama imam. Artinya imam takbir dia langsung takbir. Ini intisari sholat berjamaah. Soalnya ini belasan tahun gak pernah ketinggalan takbiran bersama imam. Suatu kali ada tamu dari jauh yang menyebabkan dia terlambat 1 rakaat dan di soft bukan soft pertama. Itu langsung hatinya gelisah. Ya apa ini? Gak istiqomah lagi saya. Kayak apa orang nganggap tadi? Subhanallah langsung sadar dia. Dulu, tar. Berarti belasan tahun ini saya bukan karena Allah. Kalau karena Allah kenapa saya gelisah? Yang datangkan tamu itu kan Allah Ta'ala. Yang bikin saya terlambat sampai di soft kedua kan Allah Ta'ala juga. Kenapa saya gelisah? Berarti yang sebelumnya ini bukan karena Allah. Dia habis selesai sholat langsung mengkodok sholat yang belasan tahun itu dia kodok. Karena itu nggak ikhlas itu. Ini orang yang perhatian dengan hatinya. Dia perhatian dengan hatinya. Nah, selanjutnya wal yaqin. Termasuk kewajiban hati adalah yakin. Wa huwa al-amalu billahi wahdah. Yakin, kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, adalah beramal untuk Allah semata. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, al-yaqin huwal iman kullu. Yakin itu adalah iman secara sempurna. Orang kalau beriman belum tentu yakin. Kalau yakin pasti iman. Contoh ya, kita beriman nih. Kita beriman Allah Ar-Razzaq, beriman kita. Tapi ketika kena PHK gelisah gitu. Kena PHK gelisah. Padahal kalau dia tahu yang ngasih rezeki Allah, bukan bosnya, bukan perusahaannya, kenapa dia gelisah? Sehari nggak ada yang datang ke toko gelisah sudah. Dan dia tahu bukan toko itu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah Allah, bukan toko. Cuman tadi ini iman, tapi belum ya yakin. Yakin itu puncak keimanan. Dan yakin itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Allah menjawab, qala awalam tu'min. Apakah engkau enggak beriman wahai Ibrahim kalau aku menghidupkan yang sudah mati? Qala bala. Iya ya Rabb, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi aku ingin hatiku tenang ketika sudah lihat langsung. Ahli tafsir mengatakan Nabi Ibrahim imannya sudah kuat. Bahkan beliau sudah nyampe level ilmu yakin. Yakin karena ilmu. Cuman beliau mau naik ke level yang atasnya. Apa itu? Ainul yakin. Yakin dengan melihat. Kita dapat kabar dari Rasulullah SAW. Ya, contoh seumpama banyak Nabi ngasih kabar itu tentang alam barzah, tentang gini banyak.
Cuman karena nggak lihat langsung, belum mantep. Maka orang yang lihat langsung itu naik level kepada yakin yang ainul yakin. Kita jangankan ainul yakin, ilmu yakin aja belum. Sebab kalau sudah yakin itu enggak terpengaruh. Yakin itu kata ahli tauhid, seandainya orang yang memberitahu Anda akan sesuatu ilmu, dia melenceng dari apa yang dia beritahukan dulu, Anda nggak bergerak, nggak ikut melenceng. Contoh guru Anda, ya, ketika Anda nggak ngerti apa-apa, dia kasih tahu, nah, ikan itu bisa berenang, nggak bisa terbang. Padahal saya nggak pernah ngerti ikan bentuk apa, nggak pernah. Ngertinya ikan dari guru saya itu. Ikan itu bisa berenang, nggak bisa terbang. Oh ya, itu aja diulangi. Ikan bisa berenang sampai mantap ya. Sudah setahun, akhirnya guru saya bilang, nah, ikan itu bisa terbang, nggak bisa renang. Ini kalau cuman iman bisa ikut. Tapi kalau yakin nggak ikut dah. Terserah sampean mau salah, saya tetap meyakini ikan itu berenang, nggak bisa terbang. Walaupun sampean melenceng, terserah sampean. Itu yakin. Cuman belum lihat. Kalau dia lihat, oh inikah ikan? Ya betul, ikan renang nggak bisa terbang. Baru ainul yakin. Dan yakin ini kewajiban hati. Artinya, seseorang itu harus berusaha merawat imannya dan meningkatkannya sampai ke level yakin. Itu harus. Jangan dia merasa qanaah dengan iman saja, tapi harus dia pupuk. Ya, apa memupuknya? Nih, caranya diantaranya dengan melihat ayat-ayat Allah al-qauliyah dan kauniyah. Qauliyah yang di Quran. Kita membaca wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kita telaah artinya. Tidak ada makhluk pun di bumi ini kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Diulang lagi sampai mantap. Kalau bisa ke ayat yang kauniyah, ayat alam. Ya. Makanya penting kita ini belajar biologi tentang tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan. Kenapa? Biar menguatkan iman. Orang kafir mempelajari itu, dia dapatnya cuma kulitnya. Kita pingin dalamnya. Apa itu? Bahwasanya ada Allah. Disebutkan oleh seorang ulama, inna di kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Setiap sesuatu itu, setiap makhluk Allah pasti ada tanda yang menunjukkan Allah itu Maha Esa. Ini sepele, tapi kalau Anda mendalami ilmu biologi, ilmu ini, Anda akan tahu Allah wahid. Allah Maha Esa. Sehingga kalau kita mikir ya. Ya, contoh cicak itu hewan merayap. Tapi makanannya nyamuk yang terbang. Harusnya kita mikir, harusnya cicak ini bisa terbang karena makanan dia cuma nyamuk sama apa? Laron. Selain dua itu nggak ada. Nggak ada sampai lihat cicak makan semut, nggak ada. Yang ada makan yang terbang. Tapi bagaimana bisa? Kok bisa cicak ini nggak bisa terbang, tapi makanannya bisa terbang? Jika kita lihat, subhanallah, kapanpun cicak ini pengen makan, ini nyamuk mendekat. Mendekat. Kenapa? Kalau sudah rezeki, tidak mungkin kemana. Hanya tenang dia. Tenang. Kenapa? Karena yang nggak berakal saja sudah diatur sedemikian rupa, masa yang berakal bingung? Yang nggak berakal aja nggak bingung, kita yang berakal bingung. Ya, contoh kita waktu kecil. Kita waktu kecil itu, kalau main habis dari main-main pulang,
makan, ada, nggak pernah bingung besok makan apa, ada yang bingung gitu kan? Belajar dia, belajar, tambah pinter, tambah sumpah. Harusnya tambah pinter, tambah tenang. Ini tambah pinter, besok makan apa ya besok? Ini tabungan tinggal sekian kayak apa nih? Dulu dia waktu nggak ngerti apa-apa, nggak pernah khawatir. Lu terus kenapa ilmu bertambah kok tambah khawatir sampai? Harusnya Anda lebih tenang. Nah ini menunjukkan ada kalanya ilmu itu tambah jauh, bikin tambah jauh. Kenapa? Ilmu dunia. Coba dia imbangi dengan ilmu sini, ilmu agama, ilmu hati, dia nggak akan gelisah. Dia nggak akan gelisah. Tapi tadi kekhawatiran inilah yang bikin orang itu sumpah. Padahal kalau dia sudah ngerti jaminan Allah, apakah dia nggak yakin ayat Quran? Nah, dari sinilah menjadikan iman itu ke level yakin dengan banyak mentelaah ayat-ayat Quran dan hadis-hadis, maka akan tenang hatinya. Kalau sudah tenang, dia nyampe ilmu yakin dengan sebab ilmu. Nanti akan Allah muliakan orang ini ya dengan melihat langsung yang dia bikin tambah yakin. Nah, ini namanya ilmu ainul yakin. Nanti di akhirat Anda akan merasakan hakul yakin. Hakul yakin nggak ada di dunia kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di akhirat semua akan merasakan hakul yakin. Semua akan melihat hakul yakin. Yang maksiat itu adalah suatu api yang membara. Sehingga orang soleh itu kalau orang maksiat seperti di belakang ini ada api. Cepat-cepat dia padamkan. Kadang dia omelin. Tapi dimarahin yang ngomelin. Sampai kenapa ngomelin saya? Urus diri sendiri. Padahal dia kasihan kamu terbakar. Sama seperti orang dibagi ada kalajengking. Kan tidak mungkin sampai maaf Pak pelan-pelan. Tidak mungkin. Masih sampai langsung pukul belakangnya. Biar kalajengnya jatuh. Tapi Anda dimarahi siap-siap. Karena Anda nggak ngomong dulu. Ngomong dulu mati dia. Ya, seperti inilah keadaan orang yang ngerti sama tidak ngerti. Ya, sehingga orang yang ngerti ini kadang-kadang serba salah. Mau ditegur, kita yang disalahkan. Nggak ditegur, kasihan dia. Nah ini, di akhir zaman demikian. Insya Allah kita lanjutkan ya kajian daripada kewajiban hati ini untuk yang akan datang insya Allah. Sebagai paripurna majelis, tidak ada yang mau bertanya, ya, silakan ditanyakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disebutkan kayaknya orang munafik. Bahkan orang munafik ini mengarahkan orang munafik ini akan masuk surga yang paling dalam, masuk neraka yang paling dalam dibandingkan orang-orang Nasrani, Kristen ataupun Yahudi. Jadi maksudnya itu yang saya pertanyakan itu, apakah orang munafik ini berlaku sama orang muslim saja atau selain muslim? Iya. Jadi nifak, sifat munafik itu ada dua. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak fi'li. Nifak i'tiqadi inilah yang menjadikan orang itu di neraka selamanya. Yaitu siapa? Orang yang menampakkan Islam tapi hatinya ingkar terhadap Allah dan Rasul. Gak percaya, Nabi Muhammad gak percaya. Kenapa nampakkan Islam? Biar dianggap muslim. Kalau rapat hadir, ya kan? Ya, kalau seumpama ada jizyah nggak diwajibin jizyah. Ya, kalau suruh puasa ya puasa, suruh zakat ya seadanya, suruh jihad sakit, itu mereka sudah. Karena ngapain juga bunuh diri kata mereka kan? Itu orang munafik. Cuman Nabi SAW beliau tahu siapa munafik di antara
orang-orang yang mengaku Islam itu Nabi ngerti. Pernah sempat dulu terbersit di benak saya waktu masih di pondok, ketika dibahas tentang hadis-hadis itu sampai ke kita lewat sahabat. Sempat saya terbersit, loh, nggak semua sahabat itu mukmin, karena ada yang ngaku sahabat, ngaku muslim tapi munafik. Itu sampai beberapa lama itu masih saya pikirkan. Subhanallah, waktu buka-buka Hasyiah Shawi, tafsir Shawi, baru di situ ada penjelasan. Nabi itu pernah menyebutkan di Masjid Nabawi, menyebutkan sebagian sahabat, panggil satu-satu, fulan, berdiri semua. Sudah berdiri berapa banyaknya? Baru yang mengatakan, ketahuilah, yang berdiri ini munafik. Terang-terang, yang berdiri ini munafik. Itu langsung Nabi buka. Kenapa orang munafik tidak dibunuh oleh Nabi SAW? Karena mereka menampakkan Islam. Kalau membunuh orang munafik yang sholat, yang puasa, sorbanan, maka akan dikatakan, loh, Muhammad membunuh sahabatnya. Karena itulah, walaupun Nabi mengerti fulan munafik, Nabi nggak pernah nyuruh sahabat membunuh, bahkan melarang. Sayyidina Umar itu berkali-kali mau menggal kepalanya Abdullah bin Ubay. Siapa? Pimpinan munafik. Sangat berkali-kali, tapi jangan. Selama dia sholat ke kiblat sama dengan kita, jangan. Itu urusan kita. Di dunia dia selamat, tapi di akhirat urusan dia dengan Allah. Sampai datang putranya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Muslim beneran, mukmin beneran. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendengar desas-desus kalau Anda menyuruh sebagian sahabat untuk membunuh ayahku. Kalau memang Anda nyuruh orang, biar saya saja. Wah, hebat betul. Sebab kalau sampai nyuruh orang lain, terus dia membunuh ayah saya, ya fitrah saya akan marah dengan orang itu. Daripada saya marah dengan orang itu, mending saya yang bunuh ayah saya kalau saya mensuruh. Ini iman sahabat, Pak. Kita mana tega, ayo. Siapa dari kita yang tega? Tapi sahabat ini kalau sudah sama Nabi sallallahu. Ini yang nggak bisa dikalahkan orang zaman sekarang. Sahabat amalnya mungkin nggak banyak, tapi imannya nggak bisa yang ngalahkan. Nggak ada yang bisa. Istilahnya kalau disuruh bunuh ayah, dia bunuh juga. Bahkan Syekh Abu Bakar Siddiq waktu perang Badar berhadapan dengan putranya. Syekh Abu Bakar Siddiq berhadapan dengan putranya, dengan abahnya. Coba, ini kalau nggak kuat iman, nggak bisa. Istilahnya Nabi nomor 1, nggak ada yang lain. Kalau masih cinta orang tua melebihi daripada Nabi, nggak bisa kayak gini. Sahabat jadikan Nabi nomor 1. Apa kata Nabi kepada putranya? Dia sholat seperti kita kan? Ya, selama dia bersama kita, dia aman. Aman di sini siapa? Nggak ada sahabat yang bisa membunuh dia. Urusan akhirat, urusan lain. Ini namanya nifak i'tiqadi. Ada nifak fi'li, nifak perbuatan orang munafik. Ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ayatul munafik salas. Ciri-ciri orang munafik 3. Idza haddatsa kadzab, kalau dia bicara berbohong. Ini banyak dari kita. Idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji diingkari. Wa idza tumina khawan, kalau kasih amanah khianat. Ya maaf, dari kita pun yang mukmin ini masih banyak yang 3 ini. Tapi apakah bikin neraka selamanya? Tidak. Artinya ini perbuatannya kayak munafik, tapi dia beriman. Tapi yang munafik di neraka selamanya itu imannya nggak ada sama sekali. Namanya nifak i'tiqadi, keyakinannya munafik saja. Itu perbedaannya. Nah, namanya orang nuduh munafik kamu, itu artinya munafik fi'li, perbuatannya, bukan i'tiqadi. Kalau nuduh munafik i'tiqadi haram, nggak boleh. Karena sesuai dengan sabda Nabi, man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang berkata kepada saudaranya sama muslim, hei kafir, hei syirik, hei gini,
Ini biasanya orang-orang yang gampang mensyirikkan. Kata Nabi, faqad ba'a bi ahadihima. Tuduhan kafir itu akan kembali ke salah satunya. Kalau yang dituduh gak kafir, yang nuduh jadi kafir. Hati-hati. Jangan gampang menuduh orang syirik, musyrik, hati-hati. Kalau yang dituduh ini orang soleh, gara-gara dia baca tahlil kita bilang syirik. Yang nuduh kena syirik. Sebelum meninggal dia keluar dari Islam, naudzubillah. Sesuai dengan nas hadis Nabi Muhammad SAW. Nah seperti itu ya. Pertanyaan lain? Oh ya. Salam. Di antara jenis hati adalah riya. Ya. Kadang riya ini muncul tiba-tiba. Apakah khas munculnya riya itu telah menghapus pahala dan bagaimana cara menghabis perasaan riya yang hasil menjadi itu? Ya. Jadi penyakit hati itu seperti rumputan. Kita semprot satu, yang satunya muncul. Semprot satunya lagi, yang satunya tumbuh lagi. Seperti itu. Dan itulah jihadun nafsi. Ini namanya jihad nafsu itu di situ. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakan yaqin. Ibadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Apa? Sampai wafat. Karena itulah belajar yang gak pernah selesai itu masalah hati. Fikih ada selesainya, tauhid ada selesainya, tapi urusan penyakit hati atau tasawuf ini gak selesai-selesai. Kenapa? Karena dia tumbuh satu, ya Anda matikan, Anda contoh mematikan sombong, yang ujub muncul, ujub Anda perangin, riaknya muncul, riak Anda perangin, cinta dunia muncul, terus seperti itu. Ini kalau nggak dibelajari setiap waktu, misalnya sampai selesai putus, ada masanya dia nggak belajar lagi, nggak bisa ngobatin lagi. Harus berobat terus, harus berobat terus. Nah, cuman bagaimana menghukumi riya itu jadi dosa kalau dia turuti? Kalau dia turuti, maka disitulah jadi dosa. Muncul itu hal yang wajar. Sama kayak orang merasa diri lebih baik dari orang lain. Itu sifat nafsu. Atau muncul nanti, entah itu mungkin dia merasa lebih tampan, lebih alim, lebih ahli ibadah, lebih kaya, lebih ini. Itu kan muncul itu. Tapi perangin. Kalau dilanjutkan jadi sombong, dosa. Siapa cara meranginnya? Cara meranginnya adalah dengan kembalikan kepada ilmu. Apa itu? Pertama, Anda harus tahu. Orang yang sombong nggak bisa masuk surga. Ya. Kemudian apa yang Anda sombongkan? Kalau itu ibadah, apakah diterima ibadah itu? Kalau itu kaya, apa harta dia banggakan apa? Iblis itu menyombongkan amal ibadahnya, makanya dia diusir. Itu terus diingat terus, sehingga sampai Anda merasa nggak pantas saya menyombongkan apa yang punya saya, nggak pantas. Sampai itu perlu ilmu. Nggak ada ilmu nggak bisa. Sama dengan riya. Riya itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau tidak kita lawan, baru mau jadi dosa. Kalau kita lawan, ya baru itu tidak dihitung. Karena itulah kayak model riya, hasud, sombong. Itu nggak tulis atid nggak nulis. Karena atid rokib cuma nulis yang dohir. Yang batin hanya Allah yang tahu. Batin hanya Allah yang paham. Yang batin nggak bisa. Sehingga dalam hal ini, kalau orang itu muncul riya, ya maka lawan. Ngapain saya nggak suka dipuji orang, harus dilawan. Tapi jangan berhenti atau nggak beramal, jadi repot. Karena takut riya nggak beramal, repot lagi. Tetap Anda beramal, lawan itu dia. Ya. Dan ikhlas itu tidak bisa langsung sekejap, dia perlu terapi. Sehingga guru saya Abu Yazid Baharun hafizahullah, beliau mengatakan orang itu nggak bisa langsung ikhlas. Kalau dia nunggu ikhlas nggak mungkin beramal.
Kan kapan sholat? Nunggu ikhlas Ustaz. Kapan sholatnya sampai nunggu ikhlas? Sholat dulu, dipaksa dulu. Ibadah dipaksa. Dipaksa dulu. Nah, kayak anak kecil ya. Suruh puasa itu kalau nggak diiming-imingi duit, nggak puasa dia. Anak saya itu yang TK. Tak bilang sehari 10.000, senang dia. Tapi kalau sudah lulus SD, nggak lagi, nggak mau ngasih lagi saya sudah. Sudah cukup dia, nggak perlu lagi dikasih iming-iming. Sama. Kita juga gitu. Kita ini masih TK dalam beramal. Pengen hadiah apa sih ya Rob? Apa sih amalia ini? Apa fadilahnya? Kalau cuma pahala kadang-kadang nggak senang, kurang semangat saya. Bikin soge, oh iya bikin soge tidak apa-apa. Bikin soge, bikin apa tidak apa-apa. Kalau cuma pahala, bosen gitu ya. Nanti itu naik sampai lillah. Kenapa? Cari ridha Allah. Itu puncak. Orang kalau sudah dewasa dalam ilmu batinnya, dia nggak butuh lagi pahala, nggak takut lagi karena betul neraka enggak. Tapi karena ridha Allah selesai sudah. Tapi tadi ini yang dewasa ilmu hati. Kalau kita kan masih ya ada dunianya lah. Tapi walaupun itu dianggap mukhlis. Baca Al-Waqi'ah tiap sore. Kenapa? Biar nggak fakir Ustaz. Nah, apakah ini nggak ikhlas? Ikhlas. Loh, kenapa kau dibilang ikhlas Ustaz? Karena memang Nabi bersabda seperti itu. Nabi bersabda, "Man qara'al waqi'ah lam tusibhu faqah." Barang siapa membaca surah Waqi'ah, tidak akan tertimpa kefakiran. Berarti Nabi ini memang ngasih iming-iming biar kita yang kurang dewasa ini mau beramal. Cuman jangan di situ terus, naiklah level kan gitu kan. Dewasalah sedikit. Ya akhirnya wis agak saya pahala aja sudah daripada urusan dunia ngapain. Nanti habis pahala cari ridha Allah itu paling puncak sudah. Sehingga ibadah paling tinggi nyari ridha Allah karena mahabbah. Nah, cuman jangan mengklaim diri sendiri. Kita senang mengklaim, oh, saya sudah mahabbah. Siapa Anda sudah mahabbah? Kita ini nggak gampang mengklaim. Nah, cuman tadi harus ada guru ya. Alhamdulillah Haddad mengatakan wala budda min syaikhin tasiru bisairihi min ahli nufusis zakiyati, harus ada guru yang engkau beramal sesuai amal dia, berjalan sesuai jalan dia. Ada yang engkau tiru. Bukan cuma pakaiannya yang ditiru, amaliyahnya. Kita ini cuma niru pakaian kadang-kadang. Amaliyahnya yang ditiru, khususnya urusan sini. Sebab kalau cuma baca aja, siapa yang saya tiru? Nggak ada yang tiru, harus. Yang pantas itu siapa? Min ahli nufusiz zakiyati. Itu orang-orang yang jiwanya sudah bersih, sudah selesai di dalam memerangi penyakit hatinya. Ini jarang Pak, jarang. Saya yang seperti ini jarang. Kalau dapat pegang itu, tapi sangat jarang. Dan mereka ini mendidik, nggak ngurus jarak. Mau Anda jaraknya ribuan kilometer, kalau sudah beliau pegang, pasti diperhatikan terus. Walaupun datangnya dalam mimpi. Nggak harus Anda duduk di depannya terus. Enggak. Kalau sudah dipegang, nah, cukup. Bahkan sampai mereka meninggal tetap dipandang. Ini nufus ini jarang sangat. Ya. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kita seorang syekh yang mursyid yang benar-benar bisa mendidik kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salih. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat. Hidup. Ayo. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم نسألك ثبات في الدين وعافية الجسد وزيادة في العلم وبركة الرزق ومدينة الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احمد علينا في شرعة الموت وزاد من النار وقل ذلك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح لنا باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب القوة وباب الصحة وباب العافية وباب الرزق وباب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذهب قلبي من النفاق ونقيا من الذنوب إلى خزي من خيانة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا وأفرح لقلوبنا وعبدنا السلام والعافية في الدين ودنيانا. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة والحج والعمرة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.